परम सन्मानयोग सर्वशक्तिमान सर्वकला समर्थ सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोदी विच जुड़ बैठी वडभागी साध संगत जीओ। सिख कौम के महान जरनैल, महान शहीद, महान विद्वान संत सिपाही बाबा दीप सिंह जी तिन्हां दे पावन जन्म दिहाड़े नूं मनाउंदिआं होइआं बाबा दीप सिंह सेवक जत्था गोविंदपुरी वल्लों ये विशेष उपराला किया गया है। आप सारे वडभागी हो। आप जी ने सिख कौम के महान योधे बाबा गुरबख्श सिंह जी तिन्हां पासों कौम की चढ़ती कला के विचार अते कुछ गुरमत सिद्धांतां दीयां बातां सरवण कीतियां ने। आपां सारिआं ने उन्हां ते अमल करन दा यतन करना है। तो साध संगत जीओ, हुक्म होया है एक कविता राहीं हाज़री लगवावां। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी के जीवन इतिहास की घटना, वो इतिहास का एक वर्का तुहाडे नाल साझा करन जा रहा हाँ। उस तो पहलां दो चार शेर कह रहा कि 100 चन्न चढ़ जाए लखां चढ़न सूरज, कट्ठा उन्हां दा चानना कुल हो जाए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं नतमस्तक हो रहे हो साध संगत जीओ। ध्यान देना कि 100 चन्न चढ़ जाए लखां चढ़न सूरज, कट्ठा उन्हां दा चानना कुल हो जाए। जदों हो जाए गुरु दा नूर प्रगट, सारी उन्हां दी रोशनी गुल हो जाए। झूठ मूठ दे गुरु बन जान किन्ने, किन्ना जग ते उन्हां दा मुल हो जाए। किदी ताकत है, किदी मजाल है जो भला गुरु ग्रंथ दे तुल हो जाए। किदी ताकत है, किदी मजाल है जो भला गुरु ग्रंथ दे तुल हो जाए। तो साध संगत जीओ, कलगी वाले ने लाया है लड़ जिस दे, ऐसा गुरु नहीं होर जहान उत्ते। ध्यान देना साध संगत जीओ, कलगी वाले ने लाया है लड़ जिस दे, ऐसा गुरु नहीं होर जहान उत्ते। इस गुरु तो थापड़े लैन वाले खेल जांदे ने अपनी जान उत्ते। गुर शब्द दी करदे कमाई जेड़े, ओ फतेह पाउंदे ने हर मैदान उत्ते। नूर जिमी ते उन्हां दा जस हुंदा, जय जयकार हुंदी आसमान उत्ते। जिमी ते उन्हां दा जस हुंदा, जय जयकार हुंदी आसमान उत्ते। साध संगत जीओ, कौम दी चढ़दी कला दीयां बातां तुसीं सरवण कर रहे हो। एक बेनती करां कि जिथे कोई शेर तुहानूं अच्छा लगे, अंदर चढ़दी कला दे जज्बे और वलवले पैदा होण, तां जयकारे दीयां गूंजां नाल तुसीं अपने अंदर दे जज्बे ਉਹ ਵਲਵਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਛੂੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ। ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਛੂੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ। पूरे विश्व विच सिखी दी चढ़त तक के अज पूरा विश्व करीचदा दंदियां क्यों। सारे सिख जे गुरमत अनुसार चलन, फिर सिखां विच होवन धड़े बंदियां क्यों। जे हर सिख दे सिर दस्तार होवे, फिर दस्तार ते लगन पाबंदियां क्यों। जे हर सिख दे सिर दस्तार होवे, फिर दस्तार ते लगन पाबंदियां क्यों। साध संगत जी शेर सुनियो। खाइए मन भाउंदा, पाइए जग भाउंदा, ये जुगां जुगां तो मनना जगदा है। ऐ पर अज कल बंदा वो काम करदा है, ओदे मन नूं जो चंगा लगदा है। सिख मुंडे भी टोपियां पाई फिरदे, इन्ना जोर अज फैशन दी अग दा है। पर नहीं किसे पहरावे दा टोर इन्ना, जिन्ना टोर सरदार दी पग दा है।
नहीं किसे पहरावे दा टौर इना जिन्ना टौर सरदार दी पग दा है। पग नहीं सरदारी दा ताज है, इनू सिरां तो कदे नहीं लैण देना, वरना कदे भी पिता दशमेश जी ने नहीं अपनी गोदी विच बैण देना। तो आओ साथ संगत शहीदां दीयां बातां तुहाडे नाल सांझियां करां। सिर लथ शहीदां दी कौम साडी, बड़ी वार होया इम्तिहान इहदा। सिर लथ शहीदां दी कौम साडी, बड़ी वार होया इम्तिहान इहदा। कई औखे तो औखे भी पै परचे, पर कदे फेल नहीं होया जवान इहदा, कदे फेल नहीं होया जवान इहदा। खुरा खोज मिटाउण दी सोचदे रहे कई मन्नू ते जकरिए खान इहदा, पर मिट गए नामो निशान मिटाउण वाले, अज भी झूलदा उच्चा निशान इहदा। मिट गए नामो निशान मिटाउण वाले, अज भी झूलदा उच्चा निशान इहदा। तो नज़म तुहाडे सामने रख रहा। साथ संगत जीओ, शहीद बाबा दीप सिंह जी दे जीवन इतिहास की घटना तुहाडे नाल सांझी कर रहा हां कि महानूर दे नूर तो नूर लैके दिल विच दीप जगा लिया दीप सिंह ने। महानूर दे नूर तो नूर लैके दिल विच दीप जगा लिया दीप सिंह ने। दसम पिता हथों अमृत पान करके जीवन अमर बना लिया दीप सिंह ने। घरों आया सी गुरां दे दर्शनां नूं, उत्थे मन टिका लिया दीप सिंह ने। रह के गुरां दे कोल आनंदपुर विच परम आनंद नूं पा लिया दीप सिंह ने। रह के गुरां दे कोल आनंदपुर विच परम आनंद नूं पा लिया दीप सिंह ने। कीती सेवा गुरचरनां दे विच रह के, नाले गुरां पासों नाम दान पाया। सिੱਖੀ विद्या शस्त्र ते शास्त्र दी, अर्थ बोध गुरबाणी ज्ञान पाया। अर्थ बोध गुरबाणी ज्ञान पाया। तो साध संगत दीप सिंह नूं दमदमा साहब घल के गुरां सिੱਖੀ प्रचार दी लाई सेवा। बीड़ा लिख लिख गुरु ग्रंथ दियां, ओने सच्ची ते सुची निभाई सेवा। अर्थां सहित गुरबाणी पढ़ाई, नाले कीती गुरु ने जिन्नी कराई सेवा। धर्म युद्ध विच बंदे बहादुर दे नाल ओने कौम दी सेवा विच पाई सेवा। धर्म युद्ध विच बंदे बहादुर दे नाल ओने कौम दी सेवा विच पाई सेवा। इन्ना वड्डा विद्वान के फारसी विच एक बीड़ दी कीती लिखाई है सी। कीती शुरू दमदमी टकसाल सी, जो सौंपी इसे नूं गुरां अगवाई है सी। सब तो पहला दमदमी टकसाल की अगवाई अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी ने की और दशमेश पिता ने इन्हों सौंपी। तो अगला सीन देखना साध संगत जीओ कि बाबा दीप सिंह कोल जद खबर पहुंची, जां हरमंदर दी सुनी रुसवाई बाबे। सुन के हिरदा वलूंदरिया गया उसदा, मुखी सिंघां दी बैठक बुलाई बाबे। दूर दूर तक चिट्ठियां लिख लिख के सारे सिंघां नूं खबर पहुंचाई बाबे। ओए लैणा बदला हरिमंदर दी बेदबी दा, रो भरी वंगार एक पाई बाबे। रो भरी वंगार एक पाई बाबे। तो शेर सुनियो साध संगत जी, की वंगार पाई योधियां नूं बाबा दीप सिंह ने। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ, ਅੱਜ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਸਲ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੀ। ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ, ਅੱਜ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਸਲ ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੀ। ਓਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਕੁਝ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਘੱਤ ਵਹੀਰ ਆ ਗਏ। ਜੱਥੇ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 5000 ਸਰੀਰ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰ ਲੱਤ ਸੂਰਮੇ ਜੋਧੇ ਬਲਬੀਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਜਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਜਾਗੀ।
जिन्हां जिन्हां दी जागी जमीर आ गए 5000 लाड़े चढ़ के घोड़ियां ते ओ लाड़ी मौत दे ताई परनाउण तुर पै। अमृत लिया सी जो सीस भेट करके उस अमृत दी लाज निभाउण तुर पै। उस अमृत दी लाज निभाउण तुर पै। तो साध संगत पहुंचे गोलवड़ कोल तां दीप सिंह खुद ਸਿੰਘਾਂ ताई खिलार के कहन लगे 18 शेर दे खंडे नूं पकड़ हथ विच हवा विच उलार के कहन लगे खिच के खंडे नाल लीक जमीन उत्ते ਸਿੰਘਾਂ ताई वंगार के कहन लगे ओए अज आर हो जाओ ते जां पार हो जाओ। इदां सूरे ललकार के कहन लगे अज आर हो जाओ ते जां पार हो जाओ। ਸਿੰਘ इदां ललकार के कहन लगे। शेर सुनियो साध संगत जीओ, बहुत कीमती शेर तुहाडी नजर कर रहा है वीर अवतार सिंह जी, हरदीप सिंह जी। एक शेर सुनना कि बाबा दीप सिंह वंगार की पाउंदे ने, कहंदे गली यार दी भीड़ी है वाल तो भी जेड़ा तेग दी धार ते तुरे आ जाए। गली यार दी भीड़ी है वाल तो भी जेड़ा तेग दी धार ते तुरे आ जाए। ओए जिन्नू जिंद प्यारी है परे हो जाए, जिन्नू धर्म प्यारा है उरे आ जाए। गली यार दी भीड़ी है वाल तो भी जेड़ा तेग दी धार ते तुरे आ जाए। ओए जिन्नू जिंद प्यारी है परे हो जाए, जिन्नू धर्म प्यारा है उरे आ जाए। तो साध संगत जीओ, मन विच जूझ के मरण दा चा लैके होर चा सारे करके ठप निकले। जथेदार दी एक ललकार सुन के सारे ही सिंह लकीर नूं टप निकले। सारे सिंह लकीर नूं टप निकले। उधर मुगलों दे 20,000 फौजी मारो मार करदे पाउंदे खप निकले। तेगा निकलियां काल दा रूप बन के ते तीर बन के करूंडीए सप निकले। तेगा निकलियां काल दा रूप बन के तीर बन के करूंडीए सप निकले। गोलवड़ घमसान दा युद्ध होया। दीप सिंह ने सांभी कमान है सी जद जरनैल जहान खां मारिया गया। चढ़िया सूरमा खान अमान है सी। तो साध संगत एक बहुत जंग दा चढ़दी कला दा सीन देखना। सारी कविता दा सिरमौर शेर कह रहा हां। जद जरनैल जहान खां मारिया गया चढ़िया सूरमा खान अमान है सी। तो की होया साध संगत जी, दीप सिंह जी नाल 2-2 हथ हो गए ते 2 हत्थां विच हल्लियां 2 तेगां। एक पासे अमान खान, एक पासे बाबा दीप सिंह जी। आपस विच युद्ध हो रहा साध संगत जी। ये सीन वेखना जरा एक शेर दे विच कि दीप सिंह नाल 2-2 हथ हो गए। 2 हत्थां विच हल्लियां 2 तेगां। इक्को समय ते उठियां 2 तेगां। इक्को समय ते चलियां 2 तेगां। इन्ने जोर नाल दोहां ने वार कीते, कितों गईयां ना ठल्लियां। 2 तेगां 2 सिर 2 धड़ां तो जुदा हो गए। पा गईयां तरथलियां 2 तेगां। 2 सिर 2 धड़ां तो जुदा हो गए, पा गईयां तरथलियां 2 तेगां। तो साध संगत डिगदे डिगदियां बाबा जी गए संभल। डिगदे डिगदियां बाबा जी गए संभल। मैं तां मंगी सी तैथों असीस दाता। ओ निकले तेरे द्वारे ते दम मेरा, डिगे तेरी परिक्रमा च सीस दाता। डिगदे डिगदियां बाबा जी गए संभल। मैं तां मंगी सी तैथों असीस दाता। निकले तेरे द्वारे ते दम मेरा, डिगे तेरी परिक्रमा च सीस दाता। तो की होया साध संगत जीओ, खब्बे हथ नाल सीस नूं सांभ के ते सज्जे हथ नाल खंडा खड़कान लगे। दुश्मन दलां विच भाजड़ा पै गईयां। वैरी छड्ड के भज्जण मैदान लगे। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਲੱਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਭਲਾ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ
ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਔਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸੁਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣੋ, ਸਿੱਖੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਲਾ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲਹੂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਚੋਰਿਆ ਸੀ, ਲਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲਹੂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚੋਰਿਆ ਸੀ, ਲਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੇ ਚੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਬੰਦ, ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਬੰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਹਰੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਵਸਦਾ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਵਸਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੇਨੂਰ ਸਕੇ। ਤੁਰ ਗਏ ਦੂਰ ਕਈ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਨਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਕੇ। ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਦੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਰ ਨਾ ਸਿਦਕ ਸਾਡਾ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਸਕੇ। ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਦੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਰ ਨਾ ਸਿਦਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਸਕੇ। ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਦੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਨਾ ਸਿਦਕ ਸਾਡਾ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਂ ਕਿ ਭੰਬਟ ਜਦੋਂ ਸੜਦਾ ਸ਼ਮਾ ਉੱਤੇ, ਭੰਵਰਾ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਕਲੀ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਲੀ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਲੀ ਉੱਤੇ, ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਲੀ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਵਕ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਰੰਗ ਸਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਪੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨੂਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਸਤਖਤ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ। जुगो जुग अटल चवर तखत दे मालिक, दसां गुरां दी आत्मक जोत, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी निੱਘੀ गोद दा आनंद माणदे होए परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत जियो, दास दी फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दास अज आप जी की स्टेज ते पहला वारा पहुंचया है। जो दास नूं हुक्म होया है, समय दे विच भी समाप्ति की जाएगी। वैसे तो मैं जदों चलिया सी सोच के चलिया सी कि भी पहली बारी जा रहा, अज ये भी सुनावांगा, ये भी सुनावांगा, पर जिस तरह प्रबंधकों का हुक्म है, हुणे हुणे आप जी ने मेरे मानयोग सत्कारयोग नूर जी, इन्हां ते महाराज की बड़ी कृपा है।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਨੂਆ ਅਤੇ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਵੀਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੂਹ ਤੜਫੀ, ਆਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਕਦੀ ਮਜਨੂਆ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸਾਡੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਕਦੀ ਮਜਨੂਆ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਧੜਾਂ ਤੋਂ ਲਹਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਸਦਾ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਲਿਖੀ, ਕਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਤਾਈਓ ਸਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤਰ ਕੇ ਆਓ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿਰਜਨੇ, ਮੈਥੂ ਨਾ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਓ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਧਰਤ ਪਿਆਸੀ ਖੂਨ ਪਿਲਾਓ। ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੱਗਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਦਾਖਿਲ, ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ 20 ਤੇ 30 ਕੋਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਡਿਠਾ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਅੰਦਰ, ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਰ ਤੇ ਸੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਚੋਜ ਨਿਰਾਲੇ ਤੇਰੇ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ
ਰੀਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ, ਔਲੀਏ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਤਪਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਲਿਸਟ ਵੇਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨੂਰ ਜੀ, ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਫੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਲਿਸਟ ਵੇਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਤਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਮਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਜਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਘਾਲ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰੇ ਐਸਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਵਾਰੇ ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਇਹ ਗੁਜਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਚੰਨ ਵਾਂਗੋਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਜੀ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਮਰ ਸਕਿਆ। ਬਣਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਖਰਚ ਮਹਾਦਾਨੀਆਂ, ਪਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚਿਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨੀਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਿਮਾਣੀ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ ਸਕਿਆ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ, ਬਰਖੁਦਾਰੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਹਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਰਖੁਦਾਰੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚਲਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਹਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਹੈ ਸਨ 4 ਪਰ ਮੰਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ। ਘੋੜੀ ਬਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੜਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਓਏ ਕਿਸੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਗੁੰਧਾਈ ਲਈ ਆਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਗਨਾ ਦਾ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਸੂਹੀ ਵਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਇਹਦਾ ਹੀ ਭਜਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਾਲ
ਬੇਕਫਨੇ ਜਾਨ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਾਜ ਨੂੰ ਕੱਜਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋੜ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੋੜ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪਈ ਪੁੱਤ ਵਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਲਝਾਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਲਝਾਇਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸੰਵਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੌਵੇਂ ਮਖਮਲੀ ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਸੰਵਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੌਵੇਂ ਮਖਮਲੀ ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਸੰਵਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਠਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਬਠਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹਸਤ ਲਿਖਿਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਸਤ ਲਿਖਿਤ ਪੋਥੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸਨ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਿਲਕ ਚੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਣ ਹੈ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਔਰ ਨੌਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਸਵਾਲ ਜਨੇਊ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਸੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਧਰਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਸਥਾਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਨਾਰਸ ਔਰ ਇੱਕ ਹਰਿਦੁਆਰ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਬਨਾਰਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਵੀ ਦਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ ਬਨਾਰਸ ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੀ ਕਿਸਨੇ ਸੁਣੀ ਦੁਹਾਈ, ਇਹ ਬੇਕਸਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਸਵਾਲ ਹੈ,
कित्थों तुरे ब्राह्मण किस दे द्वार पहुंचे, तो ना गए बनारस ना हरिद्वार पहुंचे। कित्थों पुकार उठी किसने सुनी दुहाई, ए बेकसां दी टोली अनंतपुर क्यों आई। पुत्र दा इम्तिहान सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज, पुत्र दा इम्तिहान सी, या परख बाप दी सी, जो तेग लटकी सी ओ किस दे नाप दी सी। बापू नू पुछे पुत्र, पुत्र नू पुछे बापू, ओ की देगा उत्तर, ओ की देगा उत्तर। बापू दी गल समझी ते मुस्कुराया। मेरे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, जिन्हां दी उस वक्त उम्र केवल 9 साल दी सी, बापू दी गल समझी ते पुत मुस्कुराया। कलियां च जान पै गई, फुल्लां ते रंग आया। ए खून मंगदे ने, बलिदान मंगदे ने, ए लोग मेरे बापू दी जान मंगदे ने। ए खून मंगदे ने, बलिदान मंगदे ने, ए लोग मेरे बापू दी जान मंगदे ने। मुर्दे भी इस दर तो जांदे ने सांस लैके, मुर्दे भी इस दर तो जांदे ने सांस लैके। एह लोग इन्नी दूरों आए ने आस लैके, जे खून मंगदे ने तां दब के रुड़ेगा, नानक दे दर तो कोई खाली नहीं मुड़ेगा। मुर्दे भी इस दर तो जांदे ने सांस लैके, एह लोग इन्नी दूरों आए ने आस लैके, जे खून मंगदे ने तां दब के रुड़ेगा, नानक दे दर तो कोई खाली नहीं मुड़ेगा। जदों साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने, बस मैं आखिरी शेर कह के समाप्त करन जा रहा। वैसे तो मैं बहुत शेर इत्थे नोट किए हुए हैं कि मैं ये भी सुनावांगा, ये भी सुनावांगा, पर समय की घाट है। बस इस घाट नूं पूरा मैं जरूर करांगा। 1-2 शेर कह के मैं समाप्त करन जा रहा हाँ। तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कहा, बेटा गोबिंद राय, तू मैनू शहीद होने वास्ते भेज रहा है, तू यतीम हो जाएगा, लोग तैनू अफसोस करन वास्ते आणगे, तैनू रोना पएगा। पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने, गुरु गोबिंद राय जी ने उस वक्त आख्या, पिताजी समय ने मंग कीती है पिता तेरी शहादत दी। समय ने मंग कीती है पिता तेरी शहादत दी, मैं सुन तेरी शहादत घ्यो दे दीवे जगावांगा। है कोई ऐसा? समय ने मंग कीती है पिता तेरी शहादत दी, मैं सुन तेरी शहादत घ्यो दे दीवे जगावांगा। जमाना मापियां दे मरण ते हंजू वगाउंदा है, मगर तू याद रखी प्रीतमा, मैं मुस्कुरावांगा। मैं पुत्र तेग दा जाया, कसम है तेग दी मैनू, मैं तेरी याद विच कुर्बानियां दे गीत गावांगा। और मेरा सिर होर उच्चा होएगा भारत दे लोगां दे विच, जदों मैं एक शहीद बाप दा बेटा खावांगा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, अज जो असीं ये दीवान मना रहे हां, ये बख्शिश किस दी है? अज जो ये दीवाना दा आनंद मान रहे हां, ये कृपा किस दी है? बस आखिरी शेर कहन जा रहा हां। ये कृपा है गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दी, ये बख्शिश है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी। सदका गुरु दशमेश दा अज इत्थे हिंदू सिख बहादुर बलवान जिउंदा है। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश है। सदका गुरु दशमेश दा अज इत्थे हिंदू सिख
ਬਹਾਦਰ ਬਲਵਾਨ ਜਿਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਹੂ ਸਦਕਾ ਧਰਮ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਜਿਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਦਕਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਓ ਵੇ, ਅੱਜ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਬਹਾਦਰ ਬਲਵਾਨ ਜਿਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਲਹੂ ਸਦਕਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਸਦਕਾ ਧਰਮ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਜਿਉਂਦੇ। ਉਹ ਸਦਕਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਓ ਵੇ, ਅੱਜ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇਗਾ ਦਾਸ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੋ ਦਾਸ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੇ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।